کس دین کی مدد کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ، کون سی دین کو تم تقویت دینا چاہتے ہو؟ آئینے اپنی جبا طبیعت مردہ، پر عمل کرنا چاہتے ہو اور شریعت کو تم نے چھوڑ دیا۔ اور حال کیا تھا کہ اس عورت کے پاس تم آئے گرمی کے مہینے میں، کہا بیگم ذرا پانی پلا دیجئے۔ بیگم کا سیریل چل رہا تھا، بیگم نے کہا کہ ٹھہر جائیے، بریک ہوگا تو پانی ملے گا، بریک ہوگا تو پانی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ 200 روپیہ کلیکشن کا بھی تم نے دیا، ٹی وی میں 20,000 خرچ کیا اور 1 گلاس پانی کی ضرورت تھی تو تمہاری بیگم نے کہا ٹھہر جائیے، بریک ہوگا تو پانی ملے گا۔ تم نے دوبارہ کہا بیگم پانی لائی، کہے پگلا گئے ہو کا، باہر رہے تو بھوک پیاس نہیں لگا رہا، گھر میں آتے ہی حکومت۔ تو حکومت کیا، تم تو اپنے نفس کے غلام، اپنے نفس کے غلام ہو۔ علماء حق اور مشائخ اہل سنت نفس کے غلام نہیں بلکہ نفس کو اپنا غلام بنا لے۔ اور آج تم نے کیا کیا دیکھا نا، 200 روپیہ کیسا رنگ لایا، پانی نہیں مل رہا۔ 200 روپے میں پہلے پانی گیا اور وہ ہماری گھر کی عورتیں حاملہ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے RSS کی ایک سازش چلی کہ ہمیں پاپولیشن کیسے کم کرنا ہے، تعداد کیسے گھٹانی ہے، تو ڈاکٹروں سے کہا گیا کہ جو بھی حاملہ عورت آئے انہیں بیڈ ریسٹ بتانا۔ کیا بتانا؟ بیڈ ریسٹ۔ بیڈ ریسٹ ہوگا تو آپریشن ہوگا اور 3 آپریشن سے زائد ہو نہیں سکتا تو 14 بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک میڈیکل سائنس میں پلاننگ کر کے لایا گیا۔ مسلمان کی عورتوں نے ڈاکٹر پر بھروسہ کیا، کاش کی حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر عمل کر لیتی، خاتون جنت کی زندگی پر اپنی زندگی کو مبنی کر لیتی تو کسی مسلمان کی عورت کا آپریشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب نمازیں پڑھتی رہتی تو کثرت ہوتا رہتا، اور جب کثرت ہوتا رہتا تو کبھی آپریشن کا نمبر نہیں آتا۔ پہلے تو کوئی گائنی کی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتی تھی، پھر کوئی اچھی ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی، گھر میں دائیاں بچے پیدا کراتی تھی۔ جب لوگ ان پڑھ تھے تو بچے نارمل پیدا ہوتے تھے، اور جب آج لوگ پڑھے لکھے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے ترقی یافتہ زمانہ، کل ان پڑھ لوگ وہ دائیاں ہمارے گھروں میں بچے نارمل ڈیلیوری کراتی تھی، آج پڑھ کر کے آنے والی گائنی کی ڈاکٹر بھی نارمل نہیں بلکہ آپریشن سے کراتی ہے۔ تم پڑھ لکھ کر کے ان پڑھ ہو، وہ ان پڑھ ہو کر کے بھی تجربے کار ہے۔ دیکھا تم نے آج کیا ہوا؟ بیڈ ریسٹ۔ ایک گھر سے تو ملی گئی ہے، دہیج میں ملی ہوئی بھیک میں ٹی وی فرسٹ کلاس کی اسکرین وہی لگی ہے۔ پہلے بیوی گھر میں آتی، ساتھ میں دولہا قرآن لاتا تھا، اب جو ہے ٹی وی پہلے آتی ہے، بیوی بعد میں آتی ہے۔ پہلے گھر میں ٹی وی آتی ہے، پھر بیوی بعد میں آتی ہے۔ اور مسلمان اتنا بے حیا ہو گیا کہ جس دولہے کو اپنی بیوی کو پہلے دیکھنا تھا اسے دیکھنے کے لیے رات کو مقرر کر دیا گیا، اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا پہلے اس کی بیوی کو دیکھ رہا۔ غیر محرم کو دیکھنا دکھانا منع، اور ہماری بیوی کو حال یہ ہے کہ رات مقرر کر دی گئی کہ ہم اپنی بیوی کو رات کے تنہائی میں دیکھیں گے، اور یہاں ویڈیو ریکارڈنگ والا غیر مسلم نے تب بھی ہماری بیوی کو پہلے دیکھ رہا، جبکہ جیٹھ نہیں دیکھ سکتا، سسر نہیں دیکھ سکتا، دیور نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیکھتا سارا زمانہ ہے، اور جسے رکھنا ہے وہی بیگانہ ہے، وہی بیگانہ۔ کاش کی بخاری شریف کی حدیث پر عمل ہوتا۔ 50 احادیث کریمہ ہے کہ جن لڑکیوں میں نکاح کرانا ہو جعلی دار پردہ لگا دیا جائے، دونوں ایک دوسروں کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے، دل یقین کامل میں بدل جائے تو نکاح کی بات آگے کی جائے۔ آج دکھنے دکھانے کا کام شریعت کے حکم پر نہیں ہوا بلکہ فوٹو دکھائے جانے لگا، اس کے بعد ریسٹورنٹ اور مالوں میں دکھائے جانے لگا، غیر شرعی کاموں پر عمل کیا۔ ہم نے کہا قوم کے مسلمانوں اپنی
बुखारी पर तो कम से कम अमल कर लिया होता, उलमा के पास जान अदब तो तय कर लेते, तब तुम्हें पता चल जाता कि तुम कहां पर हो। तो जरा देखा मुसलमानों, इन औरतों के पास 4 घंटा नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन सीरियल देखने के लिए है। इन्हें अपने आका के 4 बेटों के नाम नहीं मालूम, अपने आका की 4 बेटियों के नाम नहीं मालूम, आका के 11 अज़वाज मुतहहरात के नाम नहीं मालूम, लेकिन इन्हें कुरान की इबारतें याद नहीं है, कुरान की तिलावतें इनके पास नहीं है, लेकिन नामो निहाद की सैयदा बीबी की कहानी है। कहीं 16 शहीद का रोजा रखा जा रहा है, कहीं चटपट पटपट खटपट नटखट बीवी आ गई है। अरे हमने कहा कसम खुदा की, अहले सुन्नत ने सैयदा बीबी की कहानी पर, सदाकत पर मोहर ही नहीं लगाया। हक है, हक 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 हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुजद्दिद अहले सानी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। रुखसती के बाद 6वें महीने में खातून जन्नत दुनिया से रुखसत हुई, और वो महीना पाकीज़ा रमजान का महीना, अहले सुन्नत का इस पर इजमा है। और आका अलैहिस्सलाम की रुखसती के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे। हमारे आका की बेटी को किसी मन्नत की जरूरत नहीं थी, किसी कहानी के लिए यहूदी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं थी। अरे खातून जन्नत तो वो है कि हसनैन करीम है, अगर ईद के दिन लिबास मांगे तो मसल्ले पर खड़ी हो जाती है, तो जन्नत के हुल्ले आते हैं, जन्नत के लिबास आते हैं। कहानी उनके तरफ पोतान की तरह न बांधो। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत के साथ इंसाफ नहीं है, और जो सुन्नी औरतें ये कहानियों में उलझ कर रह गई, तुमको कयामत के दिन महशर के रोज में खातून जन्नत को जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये कहां से आई तुम्हारे पास। आज जो बता दिया गया मनगढ़ंत कर लिया, कहा छोटे बच्चे हमारे पास नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्या खातून जन्नत ने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की? हज़रत ज़ैनब ने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की? हज़रत सहरबानो ने अपने छोटे लालों की परवरिश नहीं की? आज तुम कहती हो हमारे पास छोटे, अब देखो जरा, क्यों नमाज नहीं पढ़ा? पेशाब लग गया, खाना बना रही थी, कपड़ा गंदा हो गया, बच्चे छोटे हैं, कैसे नमाज पढ़े? चलो अपने बड़के पढ़वैया के पहुंच बने, हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहे, ये कहती हो ना। सुनो, अभी बच्चा गंदा कर दे रहा है कपड़ा, तो रब की इबादत के लिए कपड़ा तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन दावते वलीमा में जाना हुआ, मायके जाना हुआ, बारातों में जाना हुआ, दोस्तों से मिलने जाना हुआ, तो यही औरतें अपने बच्चे को 20 रुपए का पैम्पर्स मंगा करके पहनाती हैं। क्यों? इसलिए कि अब पैम्पर्स और हगीज का इस्तेमाल होगा तो पेशाब पैखाने उसी में होंगे, हमारा कपड़ा साफ रहेगा। अरे दुनियादारों के लिए तुमने 20 रुपए खर्च किए, काश अपने खुदा को राजी करने के लिए तुमने 20 रुपए खर्च किया होता तो खुदा राजी होगा, 20 का 2000 भी मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझ रखा तुमने? जब दुनिया वालों को दिखाना हुआ तो पैम्पर्स और हगीज का इस्तेमाल होगा, और वो लिपस्टिक लगाकर चलने वाली औरतों, नेट की जालियों वाली, अपने बाह बनाने वाली औरतों, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जिस औरत के चूड़ी की खनकने की आवाज, पायल के घुंघरू की आवाज और उसके बदन में लगी हुई खुशबू किसी गैर महरम तक पहुंच जाए तो वो औरत बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। अल्लाह, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं समझा? क्या समझ रखा था? वो औरतें जिनका लिबास ऐसा हो जो मायल करने वाली हो, मायल होने वालियां हो, और बाल उठाकर बांधती हो जिसे तुम पफ कहती हो, ऐसी औरतें जहन्नम के सबसे निचली सतह में डाली जाएंगी। और जहन्नम की सबसे निचली सतह क्या है? 70,000 साल तक कुएं में गिरा जाएगा, जब भी सबसे निचली सतह में नहीं पहुंचा जा सकता। आज ये हमारे घर की औरतें, इनका मेकअप तो देखो, इनके चेहरे की बनावटें तो देखो। अरे ये जहन्नमी हीरोइनों को फॉलो करने वाली हो,
تم نے کیا سوچا تھا کہ فلمی دنیا کے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا نظارہ دیکھ کر تم نے اپنے گھروں کے نظارے بدل دیے؟ ارے کیا تم نے